पंजाब दा बड़ा याद मैनू आवे। एक पिंड पंजाब दा ओ पिंड मेरे बचपन दा पिंड मेरे बचपन दा ओ पिंड मेरे बाप दा बड़ा याद मैनू आवे। एक पिंड पंजाब दा अज भी आउंदियां उस मिट्टी दियां महकां विच हवावां दे। एक एक मंजर एक एक नक्शा वसिया विच निगाहां दे। अज भी उस पिंड नूं दिल मेरा भुल ना पाउंदा ए। एक वारी ओनू वेखण नू दिल बड़ा ही चाहुंदा ए। ओ पिंड मेरे बचपन दा ओ पिंड मेरे बचपन दा ओ पिंड मेरे बाप दा बड़ा याद मैनू आवे। एक पिंड पंजाब दा बड़ा याद मैनू आवे। एक पिंड पंजाब दा एक पिंड पंजाब दा एक पिंड पंजाब दा। माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल नहीं। बोलन लग्या विछोड़ा एक निक्का जिहा ते भोला जिहा अखर है, पर इहदी दर्द तकलीफ ते चुभन वो लोग ही जानते ने जिन्हां नूं ये जहर प्याला एक एक घुट पीना पैंदा है ते इहदी विस लूलू नूं साड़ दिंदी है। अज तो कई बारे पहले साडे तो पिछलियां पीढ़ियां नूं यह जहर प्याला पीना पिया ते अज भी अगर असी उन्हां बजुर्गां ते माइयां नाल गल करिए कि किस तरह उन्होंने रातों रात अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ छड्ड के हिजरत करनी पई ते उन्हां बजुर्गां माइयां दी हालत वेखण वाली हुंदी है। इंज लगदा जिवें वो किसी होर ही दुनिया विच पहुंच जांदे ने। चेहरे दा रंग बदल जांदा, साहां तेज़ हो जांदियां, दिल दी धड़कन बेढंगी हो जांदी आ ते उन्हां दा जी करदा कि असीं उड़ के फिर उसी जगह अपनी जन्म भूमि च पहुंच जाइए। उजाड़े वेले दे विछोड़े दा दर्द इसलिए भी वध है कि एक तो उन्हां गलियां नूं छड्डना पिया जिथे खेलते रहे, उन्हां खेतां ते पैलियां नूं छड्डना पिया जिथे पशु चारते रहे, उन्हां खूहां ते नदियां नूं छड्डना पिया जिथों पानी भरते रहे, नहाते रहे, और उन्हां निम्मां बोड़ां ते पिपलां नूं छड्डना पिया जिहदे थल्ले खेडते रहे और वड्डे होए। उन्हां यारां ते सहेलियां नूं छड्डना पिया जिहड़े जिंद जान सीगे, पर इहदे नाल नाल इंसानियत दी हिवानियत ते दरिंदगी ते लुੱਟ मार ते खोह खिच भी बर्दाश्त करनी पई। उजाड़े वेले तो जिवें इंसानां दी जून ही बदल गई होवे, चंगे भले मानस लोकी भी अपने अंदर दे हिवान अगे नीवें हो गए ते ऐ उजाड़े दा वेला एक हमेश हरा रहन वाला फट बन गया। उजाड़े दे वेले ने कई लोगों को बेनकाब किया, पर बहुत सारे ऐसे बंदे भी सन जिन्हां ने लुੱਟ पुट के जाण वालियां लई
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਗਰਜ ਕੇ ਉਜਾੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਉਛਾਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਲਾਈਏ, ਉਹ ਬੂਟਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰੂਹ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀ? ਪਰ ਹਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਜੰਝ ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਯਾਦ ਰੁਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲਖੋਤੜਾ ਦੇ ਵਡਕੇ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਵੱਲ, ਸਲਾਮਤ ਰਾਏ ਵੱਲ, ਜੀਵਨ ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਸਰਗੋਧਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 2 ਚੱਕ ਰਾਮ ਦੀਵਾਲੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਗੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕੇ। ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਮਹਾਸ਼ਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। 1-2 ਬੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਔਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਮਰਹੂਮਾ ਅਰਫਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਤਲਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੀ। 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਰਾਦ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਲ ਇਹ ਪਿੰਡ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ 40 ਮਰਬੇ ਹੈ ਔਰ 3 ਮਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 1 ਚੱਕ, 3 ਚੱਕ, 4 ਚੱਕ, 66 ਧਾਂਦਰਾ, 70 ਚੱਕ ਮਨਸੂਰਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ 47 ਵੇਲੇ। ਭੰਮੀਪੁਰਾ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਹੋਏ। ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਝੰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੋ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी अपना नाम दस्यो, अपने वालिद साहब का नाम दस्यो। मेरा नाम गुलाम हुसैन है, वालिद दा नाम हाकम अली। अपनी केड़ी बरादरी है? रंधावा, जट रंधावे। जट रंधा। ਆਪਾਂ ਇਹ 2 ਚੱਕ ਰਾਮ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ? हाँ शुरू तो रहना। ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਆ। हाँ ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੜਾ ਪਿਆ? मैं उदों ना सन 46 च मेरी शादी हुई सी ਅੱਛਾ। ते 47 च रुपया गड़बड़ हुई सी। ਛੇਤੀ ਘਰਾਤੀ ਗੜਬੜ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂ। 1 साल। हाँ ਅੱਛਾ। ते ठीक है ठीक। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ? साढ़े सिर्फ रंधावा बरादरी जट ही है। ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? हाँ पहले ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ? ਹਿੰਦੂ ਐ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਸਿਰਫ ਖੱਤਰੀ ਸਨ। ਖੱਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਇੱਕ ਬੁੱਧੂ, ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਲੱਦਾ, ਹੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨੀ, ਹੂੰ। ਇੱਕ ਲక్ష్మణ, ਲక్ష్మణ, ਗੋਪਾਲ ਰਾਮ ਤੇ ਲక్ష్మణ, ਜੀਵਨ ਰਾਮ। ਜੀਵਨ ਰਾਮ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਇਆ ਰਾਮ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣੀ ਸੀਗੇ? ਕੁਝ ਹਾਣੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਮਲਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਮਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ।
ਮਲਕ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਵੀ ਹੈ ਸਨ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੋਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਤੇ ਸੁਦਾਗਰੀ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਚੰਦ। ਹਾਂ, ਸਲਾਮਤ ਰਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਗਿਆਨ? ਹਾਂ, ਸਲਾਮਤ ਰਾਏ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਲਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆਸਾਂ ਸੀ? ਹਾਂ। ਮਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆਸ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਸੇਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ? ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਜਦੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਚਾਨਣ ਰਾਮ। ਚਾਨਣ ਰਾਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਪਾਹਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਕਣਕਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਲੋਕੀ ਆਧਾਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਆ ਜਾਣੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਵਾਂ ਹੀ ਸੀ? ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੌਦਾ। ਹੈਂ? ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਉਦੋਂ ਦਾਣੇ ਜਿਣਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੌਦੇ ਦੇ ਬਦਲੇ? ਜਿੰਸ ਉਹਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਆ। ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਵੈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਈ ਸਨ, ਨਾ ਕੋਈ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ? ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਏਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਖਰਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਨਾ। ਆਹੋ, ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡਦਾਰੀ 'ਚ ਠੀਕ ਸੀ? ਹਾਂ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਠੀਕ। ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਫਲਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਹੈਂ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਆਹ ਆਪ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਦਿਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵਾਲੀ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ, ਉਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣੇ? ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਰਲ ਕੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ। ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਹੜੀ 'ਚ? ਉਹ ਦਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜੀਵੇ ਜਿਉੜੀ। ਹੈਂ? ਅੱਛਾ। ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਗੁੜ ਪੇ ਸੀ, ਦਾਣੇ, ਆਟਾ, ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਬੱਡੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਖੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ। ਆਹੋ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਹੋ ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਐਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਕਤਵਰ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਘਰ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਾਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੋ ਇੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲక్ష్మణ ਸੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ 47 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਕਤ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਮਸੀਤ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਨ, ਬਟਵਾਲ ਜਾਂ ਮਾਸ਼ੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ੇ ਵੀ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਸ਼ਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਡਰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਸ਼ਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਿਲਕ ਜਿਹਾ ਲਾਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਆ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਉਂ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਆ ਧਾਂਦਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਨਜ਼ਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਗੋਜਰੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ, ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਥਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦੇ, ਬਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ, ਚੰਗੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਸੀ। ਆਹੋ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਰੱਬਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖੂਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੱਜਾਂ ਲੁੱਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਈਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਹਲ ਪਏ ਰਹਿਣ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਲ ਪਜਾਲੀਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅੜਲੀ ਛੱਡ ਸਿੱਟਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਹਾਜਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਜਰ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਮਹਾਜਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੈੜਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਰੱਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਬੀਸਲਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁਰੱਬਾ ਸੀ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਧਾਂਦਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੱਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ 7 ਮੁਰੱਬੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਮੁਰੱਬਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਕੌਣ? ਸਿੱਖ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਖਣਾ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਆਹ ਚੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੜਿਆ, ਪੱਠੇ ਵੜਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਜਰ ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰਕੇ ਫੜਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚੋਰ ਥੋੜੋ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਹਾਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਕਰਦੇ ਆਗੇ, ਉਹ ਮੁੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਨਾਹੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਨਾਹੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਪਨਾਹ ਹੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੇ। ਉਹ ਮਾਰੇ ਤੇ ਹੈ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਯਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਂਦੇ ਸਜਦੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੈਂ। ਅਜੇ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਹੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਲਏ ਹੋ। ਆਹੋ ਜਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਊ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਜਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ? ਸਾਡੇ 4 ਪਿੰਡ ਤੇ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? 1 2 ਚੱਕ, 3 ਚੱਕ, 4 ਚੱਕ, 12 ਚੱਕ, ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 3 4 ਪਿੰਡ ਨੇ।
ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਧਾਂਦਰਾ, ਮਨਸੂਰਾਂ, ਪੰਮੀਪੁਰ, ਸਜਾਦਾਂ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਚੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫਿਰ ਜੰਗਲੀਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਪਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਜੰਗਲੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਹੋਣੀ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਲਾਮਤ ਰਾਏ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕੈਂਪ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਕੈਂਪ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਗੋਧਿਓਂ ਕੈਂਪ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲੇ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕੈਂਪ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਗਈ ਸੀ, ਵੱਢ ਚੁੱਕ ਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ ਲੋਕ। ਕੋਈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ? ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ। ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਟਰੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਨ ਜਾਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਬਸ ਸਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੱਦਣਾ। ਭਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਈਆਂ? ਉਹ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਜਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਹਾਜਰਾਂ ਦੇ ਪਾਤੀਆਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮਹਾਜਰਾਂ ਦੇ ਕਿਦਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਲਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ। ਲੋਕਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਸੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਜਰ ਆਏ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੜਨਤਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਨ ਗੱਡਾ ਜੋ ਕੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਲੋਚੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੂਹ ਤੇ ਖਿਲਾਰਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਨਾਲੇ ਮਿਲਟਰੀ ਉਧਰ ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਇੱਧਰ ਵੀ। ਉੱਦਾਂ ਰੋਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਧਰ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਦਿਵਾਲੀਆਂ, ਈਦਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਗਰ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚਨੇਟੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈਏ, ਦੇਖੀਏ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਆਖਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੱਟ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ,
ਉਰਲੂ ਪੁਰਲੂ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਅਗਰ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੰਗੋਟੀਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੰਧਾਵੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਔਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਉੱਜੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ? ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਜਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਾਮਨ ਫੜ ਲਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵਾਰ ਰੁਪਈਏ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਨਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲੁੱਟਣਾ। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੋਟੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਟੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋਟੀ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਮੁਰੱਬੇ 3-3 ਮੁਰੱਬੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਕਿੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਮੁਰੱਬਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਂ। ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰੰਧਾਵਾ ਹੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਲੰਗ ਸੀ, ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੱਟ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਉਣੇ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ 12 ਚੱਕ, ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਠੀਕ ਆ, ਬਾਬਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਚੰਗਾ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੂੰ ਸੌਦਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਲਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਆਈ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਮੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਧਿਆ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਲੰਗ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਪਾ ਕੇ, ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਦੀ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੁਢਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਦੀ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਇ ਲੈਣ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਹਾੜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਮਲੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਓਏ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਐ ਜੀ ਉਹ ਮੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਲੈ ਜਾਇਓ। ਉਹਨੇ ਆ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਖੱਤਰੀ ਖੱਤਰੀ ਦੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸੌਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਛਾ ਹੈਂ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਹੈਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਰੂਹ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜਾ ਸਦਾਈ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਬਸ ਉਹ ਸਦਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ 14 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਘਰ ਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ 14 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਅਲੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛੇੜਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਆ ਪਿੰਡ ਵੜਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਬਣਿਆ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਦਰਬਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ,
ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਸਨ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਆਈ ਸੀ ਜੀ 2 ਚੱਕ ਰਾਮ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਲਕੋਤੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਆ। ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।